سید علی خامنئی ایران کے دوسرے اور پچھلے سپریم لیڈر۔ ان کو ویسے تو دنیا سے رخصت ہوئے لگ بھگ 4 مہینے کا وقت گزر چکا ہے، مگر اس کے باوجود بھی نہ تو ابھی تک ان کو دفنایا گیا ہے اور نہ ہی ان کا جنازہ یا پھر باقی کوئی آخری رسم ادا کی گئی ہے۔ آخری رسمیں تو چھوڑیے، بلکہ پچھلے 4 مہینے میں کسی عام انسان نے ان کو دیکھا تک نہیں ہے۔ عام دنیا کو ابھی تک بھی اس بات کی خبر نہیں ہے کہ آخر پچھلے 4 مہینے سے سید علی خامنئی کی باڈی کہاں پر ہے اور کس حال میں ہے۔ اور اب جب اچانک سے لگ بھگ 4 مہینے گزر جانے کے بعد ایرانین میڈیا کی طرف سے یہ خبریں آنی شروع ہوئی ہیں کہ سید علی خامنئی کے جنازے اور ان کی تدفین کو لے کر جو پروگرام وغیرہ ہونا ہے اس کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، جو کہ لگ بھگ 4 جولائی سے 9 جولائی کے بیچ میں ہوگا، تو فوراً ہی زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں جو پہلا سوال آیا وہ یہی تھا کہ آخر پچھلے 4 مہینے سے سید علی خامنئی کی باڈی تھی کہاں پر۔ اور اس سے بھی بڑا سوال تو یہ تھا کہ اس باڈی کو اتنے لمبے وقت تک محفوظ کیسے رکھا گیا۔ ویسے دوستو، ان سارے سوالوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر ڈونالڈ ٹرمپ کے لیے قسمت کا ستم دیکھیے کہ 4 جولائی یہ وہی دن تھا کہ جس کے لیے ڈونالڈ ٹرمپ نے نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ اس دن کے لیے امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے لمبے وقت سے تیاریاں کی جا رہی تھیں، کیونکہ یہی وہ دن ہے کہ جب ہر سال امریکہ اپنا انڈیپینڈنس ڈے بناتا ہے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس بار کا یہ جو 4 جولائی کا دن تھا، یہ باقی پچھلے کئی 4 جولائی کے دنوں سے امریکہ کے لیے زیادہ خاص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بار امریکہ اپنی آزادی کی 250ویں سالگرہ منانے جا رہا ہے، اور اسی 250ویں سالگرہ کو دیکھتے ہوئے ہی ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے نہ صرف بڑے لیول پر تیاریاں کی گئیں، بلکہ دنیا کو نہ جانے کیا کیا دکھانے کا پلان کیا گیا۔ مگر امریکہ کے لیے قسمت کا ستم دیکھیے کہ ایران نے بھی بالکل اسی دن کو ہی اپنے سپریم لیڈر، اپنے رہبر سید علی خامنئی کے جنازے کے لیے بھی چنا ہے۔ وہ جنازہ، وہ فیونرل کہ جو اگلے کئی دنوں تک چلے گا اور جس میں ڈونالڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو جیسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو لگ بھگ دنیا کے سبھی بڑے بڑے لیڈرز کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ حالات بتا رہے ہیں کہ شاید آدھی سے بھی زیادہ دنیا کے لیڈرز یا پھر ان کے ریپرزینٹیٹیوز پہنچنے بھی والے ہیں۔ 4 جولائی 2026 کے دن جب دنیا کا سپر پاور امریکہ اپنی طاقت کا کھلا پردرشن کر رہا ہوگا، ٹھیک اسی وقت ایران کے اندر لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ باہر نکل کر اپنے رہبر کو آخری بدائی دیتے ہوئے آسمان کے نیچے آنسو بہا رہے ہوں گے۔ سید علی خامنئی کا یہ جنازہ اپنے آپ میں ایتہاسک ہوگا، کیونکہ اس میں الگ الگ موقعوں اور الگ الگ جگہوں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوں گے کہ جتنی بڑی تعداد شاید پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی ہوگی۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ شامل ہونے والے لوگوں سے بھی شاید ڈبل یا اس سے بھی کہیں زیادہ لوگ تو وہ ہوں گے کہ جو ان تمام چیزوں کو دنیا کے الگ الگ علاقوں میں بیٹھ کر آن لائن دیکھ رہے ہوں گے۔ اب آپ لوگ ذرا اسکرین پر نظر آنے والی اس تصویر کو دیکھیے۔ یہ تصویر اسی محرم پر ایران کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ اس تصویر کے اندر جہاں ایک طرف سمبولک طور پر حضرت امام حسین کو دکھایا گیا ہے کہ جو ظالم یزیدی فوج کے سامنے اپنے گھر کی چھوٹی سی بچی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہیں دوسری طرف بالکل برابر میں ہی سید علی خامنئی کو دکھایا گیا ہے جن کی گود میں بھی ایک چھوٹی سی بچی ہی ہے۔ یہ بچی دراصل 14 سال کی ان کی وہی پوتی زہرا ہے کہ جس کی شہادت بھی اسرائیل اور امریکہ کی اسی شروعاتی اسٹرائک میں ہو گئی تھی کہ جس اسٹرائک کے ذریعے سے سید علی خامنئی کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا۔ تو مطلب محرم پر پبلش کی گئی اس تصویر کے ذریعے سے ایران یہ میسج دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس طرح سے آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے حضرت امام حسین اپنے گھر کے معصوم بچوں کے ساتھ اس دور کے سب سے بڑے ظالم اور اس کی فوج کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، بالکل اسی طرح سے آج 1400 سال کے بعد سید علی خامنئی بھی اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ آج کے دور کی ظالم فوج کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ویسے دوستو، جب کربلا کا ذکر آ گیا ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب سید علی خامنئی کا جو جنازہ ہے اس میں بھی کربلا کا بڑا اینگل آ چکا ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ سید علی خامنئی کا 4 جولائی سے لے کر 9 جولائی تک جو پورا ایک لمبا فیونرل چلنا ہے، اس کا جو پورا اسکیڈیول ہے وہ پریس ٹی وی کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق سب سے پہلے 4 تاریخ کو ایران کی راجدھانی جو تہران ہے، وہاں سے اس فیونرل کے جو
जो भी सेरेमनीज वगैरह हैं वो स्टार्ट होंगी, तमाम प्रोग्राम स्टार्ट होंगे और ये उस खास जगह से स्टार्ट होंगे कि जिसको इमाम खुमैनी मुसल्ला के नाम से जाना जाता है। आपको अगर नहीं पता है तो बताते चलें कि ये तेहरान की वो खास मस्जिद है कि जो लगभग 1990 के दौर से अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिसको लेकर ये दावा किया जाता है कि जब भी ये बनकर कंप्लीट होगी तो ईरानियन स्टाइल में बनी हुई ये मस्जिद इतनी ज़्यादा बड़ी होगी कि बड़े होने के मामले में शायद मक्का की जो मेन मस्जिद है उसको भी पीछे छोड़ देगी। तेहरान के अंदर 4 तारीख की तरह 5 तारीख को भी बिल्कुल वैसी ही सेरेमनीज वगैरह होंगी। 6 तारीख को फिर बड़े लेवल पर जुलूस देखे जाएंगे कि जो शहर की हर गलियों में नजर आएंगे। 7 तारीख को फिर इसी तरह के ही बड़े लेवल के जुलूस फिर ईरान के एक और शहर कौम के अंदर नजर आएंगे। याद रहे कि ये वही शहर है कि जो शिया मुसलमानों के यहाँ सबसे मुक़द्दस शहरों में से एक माना जाता है। इसके बाद जैसा कि रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि 8 तारीख को फिर ईरान नहीं बल्कि इराक देश के अंदर सैयद अली खामनाई को विदाई दी जाएगी, वो भी इराक के नजफ और करबला जैसे जो खास इलाके हैं उन इलाकों के अंदर। याद रहे कि नजफ वही इलाका है कि जहां पर हजरत मौला अली शेर खुदा का रोजा मौजूद है, जबकि करबला वो जगह है कि जहां पर हजरत इमाम हुसैन का रोजा मौजूद है। तो जैसा कि रिपोर्ट से अभी तक पता चला है कि सबसे पहले तो सैयद अली खामनाई का जो जनाजा होगा, उनकी जो बॉडी होगी उसको नजफ ले जाया जाएगा और फिर वहां से फिर सैयद अली खामनाई को हेलीकॉप्टर वगैरह के जरिए से करबला लेकर जाया जाएगा। वहां पर भी लोग बड़ी तादाद में सैयद अली खामनाई को विदाई देंगे और फिर उसके बाद फौरन ही सैयद अली खामनाई का जो जनाजा होगा वो ईरान वापस लाया जाएगा, जहां पर मशहद शहर के अंदर फिर सबसे आखिरी रस्म होगी और ये रस्म कुछ और नहीं बल्कि उनको दफनाने की रस्म होगी। जी हाँ, पहले तो बहुत सारे शहरों को लेकर ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद वहाँ दफनाया जाएगा या वहाँ दफनाया जाएगा, मगर अब ये फाइनल हो चुका है कि उनको उस मशहद नाम के शहर में दफनाया जाएगा कि जो उनका होम टाउन है, मतलब उनका जन्म स्थान है। यहाँ पर भी उनको किसी मामूली जगह या किसी मामूली कब्रिस्तान में नहीं बल्कि उस खास रोजे के अंदर दफनाया जाएगा कि जो रोजा हजरत इमाम अल रिदा का रोजा है। जी हाँ, वही हजरत इमाम अल रिदा के जिनको दुनिया भर के मुसलमानों में हद से ज्यादा रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। ये नबी अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे और शिया मुसलमानों के हिसाब से उनके 8वें इमाम थे। अब रहा सवाल इस बात का कि आखिर ईरान ने सैयद अली खामनाई को दफनाने में या फिर उनके जनाजे में इतना ज्यादा वक्त क्यों लगाया, बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि इस्लाम में तो इस बात पर जोर दिया गया है कि वफात के बाद इंसान को जल्द से जल्द दफना देना चाहिए। तो दोस्तों, इन दोनों ही सवालों के जवाब लगभग एक ही हैं और वो जवाब हैं सिक्योरिटी रीजंस। जैसा कि हम जानते हैं कि जंग के दौरान लगातार हालात ऐसे बने हुए थे कि ईरान को ये खतरा था कि अगर सैयद अली खामनाई की बॉडी को लेकर किसी को भी कोई भनक लगी कि उसकी लोकेशन क्या है तो दुश्मन उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और रहा सवाल फ्यूनरल का, मतलब जनाजे का, तो अगर दुश्मन स्कूल के ऊपर हमला कर सकता है, वो भी छोटी बच्चियों के स्कूल पर हमला कर सकता है, तो फिर इस बात की क्या गारंटी हो सकती थी कि उन आम लोगों पर कोई हमला नहीं होता कि जो इस फ्यूनरल के लिए सड़कों पर निकल कर आते। अब आखिर में रहा सवाल इस बात का भी कि आखिर सैयद अली खामनाई की बॉडी को इतने लंबे वक्त तक महफूज कैसे रखा गया। तो जाहिर है इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो मौजूद नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि सैयद अली खामनाई की बॉडी से रिलेटेड हर चीज ईरान की तरफ से बहुत ज्यादा खुफिया रखी गई थी। मगर अगर लॉजिकल वे में देखा जाए तो सैयद अली खामनाई की बॉडी को महफूज रखने के लिए भी उसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा कि जो आजकल ऐसे केसेस में की जाती है, मतलब जहां पर बॉडी को एक खास ठंडे टेम्परेचर में लगातार रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी सैयद अली खामनाई के फ्यूनरल से जुड़ी हुई तमाम अहम इंफॉर्मेशन। बाकी आप लोगों की इस पूरे मामले पर जो भी कीमती राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।